Yes. In last class, we have discussed about history of Unix. Yes, what is the meaning of history of Unix? Officer. Who developed, what are the different types of changes, all are discussed. Just recall it. Here, Unix operating system first developed by Thomas AT&T Bell Laboratory in 1969. First version of Unix developed in which language? Assembly level language. It consists of two main drawbacks. Those are single user system and also no networking capability. Okay. And then there are three persons are there. Those are Thomas, Dennis Rich and Brian Kernighan. They rewrite this assembly code into C to develop Unix language. Next one, some brief history of Unix. In 1969, what will be happened? The first version of Unix called as UNICS, that is Uniplexed Information Computing System at Bell Laboratory. These three persons were developed. Coming to our 1970s, Unix became as freeware, developed same laboratory, that is Bell Laboratory. And in 1970s also, Unix developed one new version, that is BSD, stands for Berkeley Software Distribution, developed by Berkeley. And next one, 1970s also, Bill Joy introduced two new things. What are those? VI8 and C shell, already discussed. Coming to our 1980s, yes, what will be happen in 1980s? The networking capability were improved using TCP/IP protocol. Yes, what is the meaning of TCP/IP? Anybody? What is the meaning of TCP/IP? Abbreviation. I already told to you yesterday. Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Okay. So using this protocol, the networking capability were improved. Okay. Yes. Next one, Sun Microsystem developed some Solaris Unix. Microsoft organization developed Xenis Linux, as well as MIT developed its own Unix operating system. Next one, in 1990s, what will happen? The major change even happened. Yes, what is that? What is that? The first version of Linux were developed based on Unix. Yes, what is the main difference between Unix and Linux? Already told. What is the main difference between Unix and Linux? Unix is a CUI. Yes. Linux is Unix, GUI. yes. Unix is a CUI based on this CUI operating system, that is Unix. In 1990s, developed one powerful GUI operating system that is called as Linux, using GNU feature. Yes, what is the meaning of GNU? GNU stands for GNU's not Unix, developed by Stallman and Linus Torvalds. This is nothing but This is nothing but GUI, nothing but a Linux operating system. Coming to our some Linux distributions, nothing but different types of Linux operating system. What are those? Simply, these distributions are divided into two types: base distributions as well as derived distributions. Yes, in our base distribution, Red Hat Linux, Debian, SUSE, these all are major base distributions. Coming to our derived distributions, in that derived distributions, Fedora, Ubuntu, these all are in our derived distributions. This is about our yesterday's class. Yes. I will admit. Okay, na? Yes. Coming to our most important topic,
that is components of Unix. I already told one of your sets consist of these question as 8 marks అండి. ఓకేనా, మీ 4 sets లో ఒక సెట్ కంపల్సరీగా ఈ క్వశ్చన్ మనకి 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. మీలో ఒక సెట్ వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ రాస్తున్నారు ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి. ఓకేనా, సో కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏమన్నామండి, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ యూనిక్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇన్ని విధాలుగా ఇవ్వచ్చండి. ఓకేనా, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్, yes ఓకేనా, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ యూనిక్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ layers of Unix operating system. Yes, okay na. So there are 3 major components of Unix operating system, nothing but 3 major layers of Unix operating system. What are those? First one is kernel, next one is shell, next one is file system. Coming to our architecture, this diagram shows architecture of Unix operating system. Okay na. Yes, coming to our first one, hardware. Yes, what is the meaning of hardware? The physical components of the computer or system. Okay, next one is the first layer is entity kernel, and next one is shell. Here in that shell, file system is there. Next one, application programs. Here users are there. Coming to our first one, kernel. Yes, what is the meaning of kernel? What is the meaning of kernel? Here kernel layer is closer to the hardware. Diagram lo chustunnara meeru, kernel layer is very closer to the hardware. Mari em chestundi idi? Here the kernel layer responsible for scheduling running of user and other process. Yes, what is the meaning of this? Here the kernel layer is responsible for running of user and other process. Yes, what is the meaning of this? Running of user and other process. Yes, what is the meaning of this? Cheppagalra? Everything will be executed with the help of kernel only. That is the meaning of this one. Okay na? So that's why this kernel called as heart of the Unix operating system. Online bits lo istadu nee question. Okay na? Online bits itla istadu. Which one of the following layer is called as heart of the Unix operating system? Answer is tell me which one of the following layers are, లేదా which one of the following layer is called as heart of the Unix operating system? Kernel. Okay na? So simply this kernel layer also called as core of the computer's operating system. Here core is nothing but very important. Okay na? So simply kernel layer also called as core of the operating system, also called as heart of the Unix operating system. Here kernel layer can control all our tasks as well as everything. It can control everything in the system, and also kernel layer can responsible to interrupt handler. Yes, what is the meaning of interrupt handler? Tell me. Yes, what is the meaning of interrupt first? What is the meaning of interrupt? Anybody? Okay, I will tell. Some disturbance. Okay, Nandi. That is the general meaning. In our computer terminology, interrupt is a signal. That signal may be from the user or from the system. That means, for example, if I am clicking one button, for example, A click chesanu nenu keyboard lo A click chesanu, em avutundi cheppandi okasari. Nenu notepad open chesanu, nenu A button ni click chesanu, em jarugutundi? Nenu A button click chesinante em avutundandi? నోట్ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశాను, కీబోర్డ్ ఏ క్లిక్ చేశాను, ఏం జరిగిందండి అక్కడ? ఏ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది? ఏ అనే క్యారెక్టర్ ఏమవుతుందండి? డిస్ప్లే అవుతుంది. yes, నోట్ప్యాడ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ మీన్స్ యూజర్ ఏమి ఇచ్చాడు? యూజర్ ఏ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు సిస్టమ్ కి? ఒక ఏ అనే కీని ప్రెస్ చేశాడు. ఆ ఏ అనే కీ ఏమైందండి? సిస్టమ్ లో డిస్ప్లే అయింది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటరప్ట్. అర్థమైందా?
మీరు సిస్టంలో ఏవైనా బటన్స్ ని క్లిక్ చేశారు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటరప్ట్. మీరు ఏదైనా మౌస్ ని స్క్రోల్ చేశారు అంటే సమ్ ఇంటరప్ట్. ఓకేనా? సింప్లీ yes, what is the meaning of interrupt? Interrupt is nothing but signal. These interrupts may be from user or system. So ఇటువంటి ఇంటరప్ట్స్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేసేది ఎవరైనా అంటే మన కెర్నలే. ఓకేనా? సో సింప్లీ కెర్నల్ కెన్ హ్యాండిల్ different types of interrupts and also it can control IO operations. Yes, what is the meaning of IO operation? Here IO means input output operations. Nothing but మన సిస్టమ్ కి ఏవైతే కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయో ఇన్పుట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్స్ వాటి మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయగలదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ కెర్నల్. అమ్మ మీకు 2 మార్క్స్ బిట్ ఈ విధంగా ఇస్తారండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ లేదా లిస్ట్ అవుట్ సమ్ మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ కెర్నల్ అంటారండి 2 మార్క్స్ కి. ఏం రాయగలరు చెప్పండి ఒకసారి. ద మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ కెర్నల్ ఈస్ ఏంటండి? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ కెన్ run user as well as other programs or other process, and also it can handle different types of interrupts, and also inkemtandi, and also it can control total IO operations. So simply 3 major responsibilities చెప్పొచ్చు కదా? అర్థమవుతుందండి? That means kernel can control all the కంప్యూటర్, ఓవరాల్ కంప్యూటర్ ని కంట్రోల్ చేసే లేయర్ ఎవరయ్యా అంటే మన కెర్నలే. ఓకేనా? అదండి. మరి ఇది ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది? ఎక్కడ ఉంటుంది కెర్నల్? ఎక్కడ ఉంటుందండి కెర్నల్? కెర్నల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ హార్డ్వేర్ అండ్ షెల్. షెల్ కి హార్డ్వేర్ కి మధ్యలో ఉండేదే కెర్నల్. దిస్ ఈస్ వెరీ క్లోజర్ టు ది హార్డ్వేర్. ఓకేనా? It can control overall computer. Our kernel operating system can control overall computer system. This is about our kernel. Any doubts regarding this slide? Sir. Any doubts? No, sir. No, sir. Okay. Next slide. Types of kernels. There are 2 types of kernels only. First one is monolithic kernel, and next one is micro kernel. Coming to our first one, that is monolithic kernel. Yes, what is the meaning of mono? Mono ante meaning cheppagalra? What is the meaning of monolithic? Means తెలిస్తే చెప్పండి, లేకపోతే నేను చూతాను. One. Yes, mono is nothing but single. Monolithic is nothing but ఏంటండి? సింగిల్. చూద్దామండి ఇదేంటో. Monolithic kernel is one of the types of the kernels. In this, user services and kernel services are implemented under same nothing but single address spaces. అర్థమైందా? In this ఏం జరుగుతుందంట? User services, kernel services and kernel services are implemented under same అడ్రస్ స్పేస్. దట్ మీన్స్ ఏవైతే యూజర్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో, ఏవైతే కెర్నల్ సర్వీసెస్ నథింగ్ బట్ ఓఎస్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో, ఆ 2 సర్వీసెస్ ని మనం ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంట? ఒకే ఒక అడ్రస్ స్పేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంట. ఓకేనా? అదండి. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మై మోనోలిథిక్ కెర్నల్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ మోనోలిథిక్ కెర్నల్? ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ మోనోలిథిక్ కెర్నల్ ఈస్ ఇట్ స్పీడ్ అప్ ది ఎగ్జిక్యూషన్. నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్టర్. సో మనం ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చామనుకోండి సిస్టమ్ కి, ఆ టాస్క్ ని ఇమ్మీడియట్ గా వెరీ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేస్తుందండి. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ మోనోలిథిక్ కెర్నల్. మరి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇది? మోనోలిథిక్ కెర్నల్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఆల్ యూనిక్స్, లైనక్స్ అండ్ ఆల్సో ఓపెన్ VMS systems. VMS means virtual memory systems. ఓకేనా? సో all Unix, all Linux as well as open VMS systems using this monolithic kernel. ఓకేనా? అందుకోసమే యూనిక్స్ లైనక్స్ ఆపరేషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయండి. కంపేర్ విత్ విండోస్, యూనిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్. వై? 2 మార్క్స్ బిట్ విధంగా ఇచ్చాడు మీకు, లేదా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ విధంగా ఇచ్చాడు. వై యూనిక్స్ ఆర్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ కంపేర్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అని ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి ఒకసారి. చాలా జనరల్ అడుగుతాడండి మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో. 4th ఇయర్ లో మీకు ఏదైనా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారండి, ఇట్లా అడుగుతాడు.
ఓకేనా? వై యునిక్స్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ కంపేర్ విత్ నార్మల్ విండో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటాడు. ఏం రాస్తారు మీరు? ఏం చెప్పగలరా? By using of monolithic kernels and all. So all Unix as well as Linux operating systems using monolithic kernels. In this kernel, all user services as well as all kernel services are implemented under same address space. Yes. The main advantage is fast execution. Okay na? This is about our monolithic kernel. Coming to our microkernel, yes, what is the meaning of this? The opposite andi, monolithic opposite idi. So simply in this ఏంటండి, user kernels, no, in this user services and kernel services are implemented in different address spaces. Different address space. ఇక్కడేమో సింగిల్ ఒకే అడ్రస్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ స్పేస్ లోనే మోనోలిథిక్, ఆ అడ్రస్ స్పేస్ లోనే యూజర్ సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెర్నల్ సర్వీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఎక్కడ? మోనోలిథిక్ లో. మరి మైక్రోలో ఏం జరుగుతుందండి చెప్పగలరా? ఫర్ యూజర్ సర్వీసెస్ maintain one address space, for kernel services maintain different address space. So simply user services కోసం ఒక అడ్రస్ స్పేస్, కెర్నల్ సర్వీసెస్ కోసం ఇంకొక అడ్రస్ స్పేస్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ఓకేనా? సో సింప్లీ ఇన్ దిస్ మైక్రో కెర్నల్ user services and kernel services are implemented in different address spaces. What is the main use? చెప్పగలరా? The main use is it reduces the size of the operating system. Yes, what is the meaning of this? చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనోలిథిక్ చూద్దామండి. ఇవి చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి, కానీ దీని యొక్క స్పేస్ చూస్తే చాలా హైగా ఉంటుంది. ఓకేనా? చాలా హైగా ఉంటుంది. బట్ మైక్రో కెర్నల్ చూస్తే ఎట్లా ఉంటుందండి? స్లోగా ఉంటాయి, కానీ స్పేస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనోలిథిక్కి 1 GB పట్టింది అనుకోండి. మోనోలిథిక్ స్పేస్ 1 GB స్పేస్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మైక్రో కెర్నల్స్ ఏం చేస్తాయి? ఓన్లీ 500 MB మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటేండి. అమ్మ అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనోలిథిక్ కెర్నల్ 1 GBని యూజ్ చేసుకుందండి. మైక్రో కెర్నల్స్ 0.5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దాన్ 1 GB ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. అర్థమైందా? Yes. So simply the main use of microkernels are it reduce the size of the operating system. What is the main disadvantage? The main disadvantage of microkernels are, చెప్పండి. The main disadvantage of microkernels are compared with monolithic kernels, it is slow. It is slow because it maintains 2 different address spaces. That's why microkernels are slow compared with monolithic kernels, but the size of the microkernels are low compared with monolithic kernels. Okay na? All types of Windows, all types of Microsoft Windows operating systems as well as all versions of Mac OS, nothing but Apple OS using these microkernels. అర్థమైందా? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? ఆన్లైన్ బిట్స్ కంపల్సరీ ఇస్తూ ఉంటా అండి, లేదా 2 మార్క్స్ బిట్స్ చాలా సార్లు ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో సింప్లీ different types of kernels, monolithic kernels as well as microkernels. Monolithic kernels, yes, what is the meaning of this? All Unix as well as Linux operating systems using these monolithic kernels. What is the main use? Execution is very fast. Okay na? What will happen here? User services as well as kernel services are implemented same address space. Yes. What about this microkernel? In this microkernel, em jarugundandi, user services and kernel services are implemented different address spaces. What is the main advantage? The main advantage is the size of the operating system will reduce. Size of operating system. Yes, reduce as well as what is the main use? Yes, this is the main use. What is the main drawback? Compared with monolithic, this is some Kernels slow గా ఉంటుందండి. ఓకేనా? yes. So almost సార్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్, స్పేస్ తక్కువ ఉంటే స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ ఏంటండి? తెలుసు కదా మీకు. yes. So all Windows operating systems as well as Mac operating systems, nothing but Apple operating system using these micro kernels. ఏంటండి?
ఏమైనా డౌటా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెర్నల్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి ఇక్కడ? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No doubt. Yes. Coming to our second component, that is shell. So kernel is completed. Coming to our second component, that is shell. Yes, what is the meaning of shell? Already discussed. Yes, what is the meaning of shell? Shell is another component of Unix operating system. Yes, Inka. Shell is act as interface between kernel and user. ఇక్కడ చూడు డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. షెల్ ఎక్కడ ఉంది నాకు? కెర్నెల్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. సో సింప్లీ హియర్ షెల్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ కెర్నెల్ అండ్ యూజర్. మరి ఏం చేయగలదు ఇది కెర్నెల్? నో, ఏం చేయగలదు ఈ షెల్? చపాతీ తింటావా అమ్మా? మ్యూట్ చేయండి, ఓకేనా? చపాతీలు ఇవి తర్వాత తిందు గాని, నేను తింటా సార్, ఓకేనా? ఎస్, వినాలి, ఓకేనా? సో ఎస్, షెల్ యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ కెర్నెల్ అండ్ యూజర్. ఇంకా షెల్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రెటర్. నేను చెప్పానండి, షెల్ లేయర్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రెటర్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రెటర్. ఇంటర్ప్రెటర్ చెప్పానండి. ఎస్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రెటర్? It takes commands. It takes nothing but shell layer can takes commands from the user and execute one command at a time. Okay na? Shell ఏం చేస్తుంది? యూజర్ నుంచి కమాండ్స్ ని తీసుకుంటుంది. ఆ కమాండ్స్ ని ఒక్కొక్క కమాండ్ ని ఇంకో కమాండ్ ని అట్లా ఆర్డర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ షెల్. అర్థమైందా? సో దట్స్ వై ఏంటండి, దట్స్ వై దిస్ షెల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రెటర్. దట్ మీన్స్ ఇట్ టేక్స్ కమాండ్స్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ కమాండ్స్ into the shell. This acts interface between user and kernel. This is about shell. Okay, any doubts? నేను డౌట్స్ అని అడిగినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే, ఎస్, ఎనీ డౌట్స్? No, sir. Yes. Coming to our types of shells. There are different types of shells, Andy. There are different types of shells. Coming to our first one, that is SH shell. Developed by Steve Byrne in 1978 at Bell Laboratory. Okay na? There is another type of shell, that is ASH shell called as Amquist shell. ASH stands for Amquist shell, developed by BSD organization. Yes, what is the meaning of BSD? Abbreviation చెప్పగలరా? ఆల్రెడీ చెప్పానండి. BSD. This ASH shell developed by BSD, Berkeley Software Distribution. This is the replacement of SH, normal SH shell andi. So what is the meaning of A shell? What is the meaning of ASH shell? ASH shell is a replacement of normal SH shell. There is another one, bash shell. This is important. What is the meaning of bash shell? Bash shell developed by Born Again shell. This is completely for Linux versions only. These two are for Unix, but this bash shell is available in our Linux operating systems. This is developed with the help of GNU feature. Yes, what is the meaning of GNU? GNU's not user. అర్థమైందా? మీకు చిన్న ఆన్లైన్ పెట్టండి, ఇక్కడ చిన్న ఆన్లైన్ పెట్టండి. Which one of the following shells are available in Linux operating systems? ఏదండి? ఆన్సర్ చెప్పగలరా?
which one of the following shells are used in Linux operating systems? Bash, say. Bash. Okay na, then a bash shell is available in Linux, nothing but GUI. Linux operating systems developed by Bourne Again shell with the help of which feature, that is GNU. Okay na. Coming to our next shell, that is a C shell. C shell. What is the meaning of C shell? Yes, C shell is another type of shell developed by Bill Joy in 1978 using which organization? BSD. Yes, what is BSD? Switch replacement. Berkeley Software Distribution. Shell replacement. Why this one? This is for execute C programs. మన C programs ఉన్నాయా, C++ ఉన్నాయా, వీటన్నిటిని ఈ Yes, sir. C shell లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చండి మనం. ఓకేనా, ఈజీగా. అదండి. There are some other shells are there. K shell, that is corn shell. Z shell, that is JSH. But these all are not popular compared with normal SH as well as CSH అండి. ఓకేనా, సో ఈ రెండే మాత్రమే చాలా వెల్ పాపులర్ అయినాయి, బట్ దీస్ ఆల్ ఆర్ నాట్ పాపులర్. అదండి, దిస్ ఈస్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షెల్స్. ఎనీ డౌట్స్? జెడ్ అంటే ఏంటి సార్? జెడ్ మీనింగ్? దేర్ ఈస్ నో అబ్రివేషన్ అండి, ఓకే సార్. జస్ట్ జెడ్ షెల్. ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ దే, దట్ ఈస్ కుబుంటు, ఉబుంటు, ఫుడుంటు. These are different types of Linux operating systems, not popular. సో వాటిలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి వీటిని. ఓకేనా, సో అందుకోసం వీటి గురించి మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయటం లేదు. సో ద పాపులర్ షెల్స్ ఆర్ SH, నెక్స్ట్ వన్ CSH. ఓకేనా, సో అనదర్ వన్ దిస్ ఈజ్ బ్యాష్. ఓకేనా, బ్యాష్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్. ఇప్పుడు మన ల్యాబ్ లో యూజ్ చేసే మొత్తం కూడా మనం బ్యాష్ షెల్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి. ఓకేనా, సో బ్యాష్ షెల్ ఇక్కడ ఆన్లైన్ బిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఏంటండి, which one of the లేదా which one of the following shells are using in Linux operating systems? That is bash. Okay na. So pure Unix, nothing but CUI operating system lo use చేసేవి ఈ రెండు షెల్స్ అండి, ఇవి రెండు. ఓకేనా, సో లైనక్స్ లో యూజ్ చేసేది ఈ షెల్. ఇది మనకి యూనిక్స్ లో యూజ్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ లైనక్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతుందండి. ఓకేనా, నథింగ్ బట్ లైనక్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ CUI, నథింగ్ బట్ CUI యాజ్ వెల్ యాజ్ GUI లో కూడా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్ షెల్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్లైడ్ వెళ్దామా? నెక్స్ట్ స్లైడ్. కార్న్ షెల్ దేంట్లో యూజ్ అవుతుంది సార్? ఏంటండి? కార్న్ షెల్, జెడ్ షెల్. సమ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్ అండి, చెప్పాను కదా, కుబుంటు, ఫుడుంటు, ఆ నేమ్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. దేంట్లో యూజ్ అవుతుంది అది? ఏంటండి? షెల్. ఇవి కూడా షెల్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షెల్స్. ఇవి షెల్స్ లో వేరే టైప్స్ అండి. ఓకేనా, షెల్ చెప్పాము కదండి, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. షెల్ ఏం డిస్కస్ చేసి షెల్ చెప్పామా? సింపుల్ షెల్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కెర్నల్. ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షెల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. అది C షెల్ అవ్వచ్చు, నార్మల్ SH అవ్వచ్చు, K షెల్ అవ్వచ్చు, Z షెల్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, అదండి, దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ which type of the operating system we are using. ఓకేనా, మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సేమ్ అండి. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కెర్నల్. సో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తుంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ కెర్నల్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ద వర్కింగ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ నార్మల్ షెల్. ఓకేనా, ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ అవర్ యూజర్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ కమాండ్స్. అదండి, నెక్స్ట్ వన్. ఇది మెయిన్ అండి. ఎస్, యూనిక్స్ కమాండ్ ఫార్మాట్. Unix command format, also called as command line structure. In this topic, we will discuss about how to write a simple command in Unix. What is the structure of Unix command? Okay, na? Format. Yes, what is the meaning of format? Nothing but syntax. What is the meaning of syntax? C language lo నేర్చుకున్నామండి. Yes, what is the meaning of syntax? Syntax is a syntax Short formation of the command. Yes, syntax is nothing but formation of the particular code or particular command. Okay na, ee syntax lo
ఈ ఫార్మాట్ లో మాత్రమే రాయాలి. ఈ ఫార్మాట్ మీరు మిస్ చేశారు అనుకోండి, అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? int a. ఓకేనా? int a, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫార్మాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ ఇంట్ ఇచ్చాను, ఏమవుతుందండి? int a అని ఇవ్వకుండా నేను ఏ ఇంట్ అని ఇచ్చాను, ఏం జరుగుతుంది సి లాంగ్వేజ్ లో? ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. సింటాక్స్ ఎర్రర్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. వై? యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దట్ సింటాక్స్. ఓకేనా? సో దట్స్ వై that particular compiler displays that syntax error. Same as in our Unix operating system, if we want to give any command to the system, we must follow some command format, also called as command line structure. Okay na? So simple Unix command consists of 4 major parts andi. I am to చూద్దాం. First one is the symbol. ఈ సింబల్ ఏ ఉండదండి, ఆ సింబల్స్ చేంజ్ అవుతుంటే తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా? సో this is a symbol denotes prompt. The symbol denotes prompt. Next one here, command. ఈ ప్రాంప్ట్ సిస్టమ్ చూపిస్తుంది, మనం కాదు. ఓకేనా? సిస్టమ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇది మనకి. This prompt displayed systems. ఓకేనా? ఇది సిస్టమ్ మనకి డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తూ ఉంటుందండి. ఓకేనా? నెట్వర్క్ ఎర్రర్. ఎస్. హలో, ఆమె అడుగు. ఎస్. ఓకేనండి. దిస్ డినోట్స్ అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ డినోట్స్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. దిస్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ బై సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కమాండ్. మనం ఏ కమాండ్ రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ కమాండ్ ని రాస్తామండి. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ నేమ్. Space must. Okay na? Space must. Command, here there is no space. Prompt ki command ki there is ఇంద్ర గోళ వచ్చారా సార్? చూడండి రా. ఓకే సార్. హలో, ఏర్పడుతుంది సార్. ఎస్, నెట్వర్క్ పోయిందండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇక్కడ లైట్ గా వర్షం యాజ్ వెల్ యాజ్ చాలా గాలి వీస్తుంది, సో నెట్వర్క్ పోయింది. ఓకేనండి. మాకు కనిపిస్తుందా మీకు? కనబడుతుంది సార్. కనిపిస్తుంది సార్. మరి రికార్డ్ అవుతుందా ఒకసారి చూడండి. అవుతుంది సార్. ఓకే సార్. ఎస్. Yes, Unix command, nothing but format of Unix command. Simply, if we want to write any command in Unix, we must follow some structure. That structure is nothing but this format. So simply, this command structure consists of 4 major parts. First one is command prompt. Next one, command name. There is a space. There is space must and okay na? Space must ga undali. And then some operator, minus operator. Either it may be a minus or either it may be a plus operation. Depends upon our option. అర్థమవుతుందా? ఇది జాగ్రత్తగా విన్నాము అంటే మనం ఏ కమాండ్స్ అయినా సరే ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇది ఎవరు డిస్ప్లే చేస్తారు? సిస్టమ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. దేర్ ఈజ్ నో స్పేస్. కమాండ్ నేమ్, నథింగ్ బట్ ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలో ఆ ఆపరేషన్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ రాస్తారు. There is a space and then operator is nothing but minus r plus sign use చేస్తారు. There is no space and then option. అర్థమైందా? కమాండ్ స్పేస్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. కమాండ్ స్పేస్ some sign plus or minus depends upon type of option you are using, and then immediate, there is no space, option and then space and then argument. Simply చూద్దామండి. కమాండ్ ఫార్మాట్ ఎట్లా అండి? ఫస్ట్ వన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, నో స్పేస్, కమాండ్ నేమ్, స్పేస్, సైన్,
నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షన్ స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్. వాటి మీనింగ్ చూద్దాం ఓకేనా. ఫస్ట్ వన్ ప్రాంప్ట్. ఎస్ వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్? ప్రాంప్ట్ ఈజ్ displayed by ఎవరండి? ప్రాంప్ట్ ఈజ్ displayed by సిస్టమ్ System. command. Yes, what is the meaning of command? Which type of operation you want to perform in the Unix? That is nothing but in the form of command. చూద్దాం తర్వాత ఏమేమి కమాండ్స్ ఉన్నాయో. నెక్స్ట్ వన్ స్పేస్. నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే these options are used to modify the command. సో ఈ కమాండ్ కి మీరు మోర్ ఫంక్షనాలిటీని ఇవ్వడానికి యూజ్ చేసేదే ఆప్షన్ అండి. ఈ కమాండ్ కి మోర్ ఫంక్షనాలిటీని ఇవ్వడానికి మీరు యూజ్ చేసేదే ఈ ఆప్షన్. దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్. మీరు యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. ఓకేనా, యూజ్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్పేస్. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్. మరి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారు? ఇన్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్ వీ మే యూజ్ ఫైల్ నేమ్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫైయర్స్, సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఆపరేషన్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ టోటల్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ యూనిక్స్ కమాండ్. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుందండి. Please repeat it once. Yes, okay. Repeat it, sir. Yes. Simply Unix command consists of 4 major parts. Those are first one command prompt. ఇది సిస్టమ్ డిస్ప్లే చేస్తుందండి. సిస్టమ్ మనకి డిస్ప్లే చేసి కర్సర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కర్సర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ కమాండ్. మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ రాయాలో ఆ ఆపరేషన్ ఇక్కడ రాస్తామండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ స్పేస్ మస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సైన్ either ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఆప్షన్. సో ఈ ఆప్షన్ లో మనం ఏమి రాస్తాము అంటే ఈ కమాండ్ కి సమ్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ, ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ మీరు రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్. మీరు యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు ఈ బ్లాక్ మొత్తం. ఓకేనా, ఈ ఆప్షన్స్ అనే బ్లాక్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ స్పేస్. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆర్గ్యుమెంట్ మస్ట్ అండి. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ లో మీరు ఏమి రాస్తారంటే ఇట్ మే బి ఏ ఫైల్ నేమ్, ఇట్ మే బి ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫైయర్స్, ఇట్ మే బి ఏ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ యూనిక్స్ కమాండ్ ఫార్మాట్. ఓకేనా. చూద్దాం సమ్ గైడ్ లైన్స్. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు యూజ్ సమ్ కమాండ్స్, there are some guidelines are there. First one is Unix is a case sensitive. వైవాల్లో డెఫినెట్ గా అడిగే క్వశ్చన్ అండి. దట్ ఈజ్ యూనిక్స్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఆర్ నాట్ అంటారండి. Unix is purely case sensitive. Unix commands are purely case sensitive. That is must. Yes, what is the meaning of case sensitive? Anyone? We can't place capital letters in place of small letters. That means Unix operating treats ఏంటండి? Treats some difference. That may be ఏంటండి? That is క్యాపిటల్ లెటర్స్ కి సమ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ as స్మాల్ లెటర్స్ కి సమ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. క్యాపిటల్స్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్ ఇన్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఓకేనా. మీరు క్యాపిటల్స్ యూజ్ చేస్తే సమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది, స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తే సమ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కేస్ సెన్సిటివ్. అండ్ నెక్స్ట్ గైడ్ లైన్ ఈజ్ we must use space between command, option and argument. చెప్పాను కదా. సో హియర్ దేర్ ఈస్ నో స్పేస్. ఎక్కడ ప్రాంప్ట్ కి కమాండ్ కి మధ్యలో దేర్ ఈస్ నో స్పేస్. వై? బికాస్ ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ సిస్టమ్ డిస్ప్లే చేస్తుందండి, కర్సర్ జస్ట్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది మనకి. దేర్ ఈస్ నో స్పేస్. ఇక్కడ మన కమాండ్ కి, ఆప్షన్ కి, ఆర్గ్యుమెంట్ కి మస్ట్ గా మీరు సమ్ స్పేస్, ఒక్క స్పేస్ మాత్రం ఇవ్వాలండి. మల్టిపుల్ స్పేస్ ఇస్తే మళ్ళీ తీసుకోదు. ఓకేనా. సో ఒక్క స్పేస్ ని ఇవ్వాల్సిందే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ there is no space between. ikkadandi there is no space between sign and option. మీరు ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వరాదు. కమాండ్ కి ఆప్షన్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వాలి, ఆప్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వాలి, బట్ సైన్ కి ఆప్షన్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వరాదు. అదండి. దీస్ ఆర్ సమ్ గైడ్ లైన్స్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఏ సింపుల్ ఫైల్ దట్ ఈస్ ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైల్ ఉందండి, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏమిటి అంటే ఏ అండి. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు డిలీట్ ఏ సింపుల్ ఫైల్ దట్ ఈస్ ఏ, సో వీ మస్ట్ రైట్ దట్ కమాండ్ హియర్. ప్రాంప్ట్ చెప్పాను కదా, ప్రాంప్ట్ అండి. ఆ ప్రాంప్ట్ సిస్టమ్ మనకి డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రాంప్ట్ ఎన్ని టైప్స్, అవి ఏమిటి, వాటి మీనింగ్ ఏంటో తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా. సో అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ మై ప్రాంప్ట్.
దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాంప్ట్. కర్సర్ ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. హియర్ rm ఈజ్ ఏ కమాండ్. హియర్ rm ఈజ్ ఏ కమాండ్. వై rm? దిస్ rm ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్. అమ్మ మన టాస్క్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం? ఈ ఫైల్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఏ ఫైల్ ని? ఏ. ఓకేనా? సో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు డిలీట్ ఏ సింపుల్ ఫైల్ దట్ ఈస్ ఏ, కమాండ్ ఏ విధంగా రాసుకుంటాం? సింపుల్ $. దిస్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ బై సిస్టమ్, కర్సర్ ఈజ్ వెయిటింగ్. ఇన్ దిస్ కర్సర్ మనం ఏం చేస్తున్నామండి? rm. హియర్ rm ఈజ్ ఏ కమాండ్. హియర్ rm ఈజ్ ఏ కమాండ్. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్. rm అర్థమవుతుందా మీకు? rm అనేది కమాండ్ అండి. ఈ కమాండ్ ఎందుకంట? ఏదైనా ఫైల్ ని డిలీట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మనం ఏ ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం? ఏ అనే ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం. సో rm స్పేస్ -i స్పేస్. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మైనస్? మైనస్ ఈజ్ ఏ సైన్. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ i? i ఈజ్ ఏ ఆప్షన్. మరి ఈ i ఏం చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ కమాండ్ ఇచ్చి ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే సిస్టమ్ ఏం అడుగుతుందంటే, డూ యూ వాంట్ టు రియల్లీ డిలీట్ ఫైల్ ఏ అని ఉంటుందండి. మీరు y క్లిక్ చేస్తే డిలీట్ అవుతుంది. n క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనం ఎస్. ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. డైరెక్ట్ మనం లైనక్స్ లోకి వెళ్దాం. చూడండి ఒకసారి. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామా? చూద్దామండి ఒకసారి. లైనక్స్ వస్తుంది చూద్దాం ఒక్కసారి. ఎస్, దిస్ ఈజ్ లైనక్స్ అండి. దిస్ ఈజ్ లైనక్స్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాంప్ట్ కదా, $ప్రాంప్ట్. మా అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాంప్ట్. హియర్ ఈజ్ ఏ ప్రాంప్ట్. ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న కమాండ్ రాస్తున్నాను అండి. ఆ కమాండ్ ఏమిటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా అండి. ఎస్. ఇప్పుడు నేను చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది. ఆ ఏ అనే ఫైల్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను? డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఏ అనే ఫైల్ అసలు ఉందో లేదో చూద్దాం. మా కమాండ్ తర్వాత చూద్దాను. ఓకేనా? అదిగోండి, ls అని ఇవ్వగానే ఏమవుతుంది? హియర్ ls ఈజ్ ఎ కమాండ్. దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ది ఫైల్స్ ఇన్ మై సిస్టమ్. ఇక్కడ ఏ అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాం కదా. మరి రెస్పాండ్ అవుతున్నారా? ఓకే సార్. ఓకే ఏ అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశానండి. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, ఆ ఏ అనే ఫైల్ ఉందో లేదో నేను చూస్తున్నాను. సో ls అని ఇవ్వగానే ఏమైంది? ఆల్ ఫైల్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్. అదిగో ఏ అనే ఫైల్ ఉందండి ఇక్కడ. అది చూడండి, ఏ అనే ఫైల్ ఉంది కదా. చూద్దాం. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను? ఏ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? ఆల్రెడీ మనం చూసామండి పీపీటీలో. rm స్పేస్ మస్ట్ -i స్పేస్ ఏ ఫైల్ ని? ఏ అనే ఫైల్ ని. అర్థమైంది దీని మీనింగ్? ఒక్కసారి చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ అదే ఇచ్చాను నేను. $prompt. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాంప్ట్. దిస్ ఈజ్ ఏ కమాండ్. rm ఈజ్ ఏ కమాండ్. దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ ది పర్టికులర్ ఫైల్. విచ్ ఫైల్? ఏ అనే ఫైల్ ని విత్ సమ్ ఆప్షన్ -i. హియర్ -i ఏం చేస్తుందంటే, మీరు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ క్లిక్ చేశారో ఆ ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందో చూడండి ఒకసారి. అదిగోండి, రిమూవ్ రెగ్యులర్ ఫైల్ ఏ. ఒకసారి నేను n క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n క్లిక్ చేద్దాం. ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను. ఫైల్ డిలీట్ అయిందంటారా? మరి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఫైల్ డిలీట్ అయిందా? చూద్దాం సార్. చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ. ఒకసారి చూద్దాం. ls మళ్ళీ ఒకసారి ls చూద్దామండి. డిలీట్ అయిందో లేదో. ఎస్, ఫైల్ ఉందండి, డిలీట్ అవ్వలేదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి నేను కమాండ్ ఈ విధంగా ఇచ్చానండి. rm -i సేమ్ కమాండ్ ఇచ్చాను. ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను. ఈసారి y ఇచ్చానండి. ఇప్పుడు ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది? డిలీట్ అయింది. సో ఆ ఫైల్ ఉందో లేదో చూద్దామండి. మళ్ళీ ls ఇచ్చి ఉంటుందంటారా? దేర్ ఈజ్ నో. లేదు చూడండి, ఇందాకేమో ఏ ఉంది, ఇప్పుడు ఏ ఉందా? లేదు కదా. సో ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ రైటింగ్ ఆల్ యూనిక్స్ కమాండ్స్. ఓకేనా? అదండి. సరే సార్, ఆప్షన్ లేకుండా చేయండి సార్ ఒకసారి. ఏమిటండి? ఆప్షన్ లేకుండా కూడా వచ్చింది అన్నారు కదా సార్ ఇందాక మీరు. ఆప్షన్ లేకుండా చేయమంటారా? అదిగోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఏని మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దామా? ఏని మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దాం. చూడండి,
ఎస్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసానండి ఏని. ఎస్ ఈసారి ఆప్షన్ లేకుండా చేద్దాం. అసలు ఏ ఉందో లేదో చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఎల్ఎస్ ఉంది కదా. ఎస్ ఏ ఉందా ఉందా లేదా? ఈసారి మనం ఆప్షన్ లేకుండా రాద్దామండి. కమెంట్ చెప్పండి మళ్ళీ మీరే. ఆర్ఎం స్పేస్ ఏ, దేర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్. ఇప్పుడు మనకి ఏం అడుగుతుందంటే మనకి డూ యూ వాంట్ టు రియల్లీ డిలీట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ అని అడగదండి. ఇంకా చూద్దాం ఒకసారి. డిలీట్ అయిపోయింది. ఒక్కసారి చూడండి. -i యూజ్ చేసిన దానికి -i యూజ్ చేయని దానికి నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసిన దానికి ఆప్షన్ యూజ్ చేయని దానికి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైందా? So simply this option is used to give some extra feature to this particular command. నేను ఆప్షన్ యూజ్ చేయకపోతే అసలు నన్ను ఏం అడగల. అది ఆప్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల డిలీట్ చేయాలా అని అడిగింది. వై క్లిక్ చేస్తేనేమో డిలీట్ అయింది, ఎన్ క్లిక్ చేస్తేనేమో డిలీట్ అవ్వాలా. ఇక్కడ నాకు ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వకపోవటం వల్ల ఆ ఫైల్ డైరెక్ట్ గా ఏమైంది? డిలీట్ అయింది. అసలు ఒకసారి ఉందో లేదో చూద్దామండి. సో ఏ డిలీట్ అయిపోయింది. చూసారా? ఏది బెస్ట్ అంటారు? ఆప్షన్ యూజ్ చేయడం బెస్ట్ అంటారా, ఆప్షన్ యూజ్ చేయకపోవడం బెస్ట్ అంటారా? ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి సార్. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్. ఓకేనా? మీ మీద డిపెండ్ అయింది. సార్ నేను ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తానంటే యూజ్ చేసుకోండి. నేను సార్ నేను ఆప్షన్ నేను టైప్ చేయలేను సార్ అంటే మీ ఇష్టం అది. కానీ ఆప్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక యూజ్ ఉందండి. ఏమిటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బి అనే ఫైల్ ని రిమూవ్ చేయాలి. పొరపాటు ఏ అని ఇచ్చారు. ఏమవుతుంది? ఏలో చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉందండి. మీకు ఏమవుతుంది? అసలు మన కన్ఫర్మేషన్ ఏమి అవుతుంది? ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రిమూవ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ -i యూజ్ చేయడం వల్ల ఒకసారి అడుగుతుంది ఏ అనే ఫైల్ నే డిలీట్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. మీరు అప్పుడు ఏ అనే ఫైల్ బి అనే ఫైల్ అని మీరు ఇచ్చి డైరెక్ట్ గా రిమూవ్ చేయగలరు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ సింపుల్ కమాండ్ స్ట్రక్చర్. అమ్మ అర్థమైందా? వాయిస్ క్లారిటీ స్పేస్ ఇవ్వకూడదు అన్నారు కదా సార్. ఎక్కడండి? ఎక్కడ స్పేస్? ప్రాంప్ట్ తర్వాత మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. స్పేస్ నేను ఇవ్వట్లేదండి, సిస్టమ్ ఇస్తుంది. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. స్పేస్ మీరు ఇవ్వకూడదు. ప్రాంప్ట్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రాంప్ట్ డిస్ప్లే అయిన వెంటనే కర్సర్ వెయిట్ చేస్తుంటే అక్కడే మీరు కమాండ్ రాయాలి. అక్కడ ఇంకా స్పేస్ ఇవ్వరాదు. ఓకేనా? ఐ ఆమ్ యూజింగ్ డాష్. ఇక్కడ నేను డాష్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు టైం అయిందండి. 11 ఒక్కసారి చూద్దామండి. అసలు నేను యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ షెల్ ని యూజ్ చేసుకుంటుందో చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏదో ఒకటి రాయండి మీరు. ఏదో ఒకటి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక కమాండ్ కాకుండా ఎర్రర్ ని రాద్దాం మనం. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కమాండ్. ఒకసారి ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఒక చిన్న మీకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది చూడండి. బ్యాష్ టైప్ చేసింది ఏంటి? డిఎస్డి కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్. అసలు డిఎస్డి అనేది అసలు కమాండే కాదు. ఈ ఎర్రర్ ఎవరు ఇచ్చారు నాకు? ఈ ఎర్రర్ ఎవరు ఇచ్చారు? షెల్. ఏ షెల్? bash Yes, bash shell. So this is a bash shell. That means this is a Unix or Linux? Unix or Linux? Unix or Linux? ఒక్కసారి చూద్దామండి. ఒక్కసారి చూద్దాం. బ్యాష్ షెల్ అనేది లైనక్స్ అండి. yes, బ్యాష్ షెల్ అనేది లైనక్స్. నేను ఇక్కడ ఏ లైనక్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే గిట్ అనే లైనక్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అండి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ చెప్పాను కదా. Ubuntu, Fedora, Red Hat Linux, Solaris, Sun Solaris, Ciano, so many. But ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, గిట్ అనే ఒక లైనక్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఒకసారి టెర్మినేట్ చేస్తాను అండి. ఇది ఎగ్జిట్. ఓకేనా? హియర్ ఎగ్జిట్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ది యూనిక్స్. అదిగోండి, నేను గిట్ అనే ఒక చిన్న లైనక్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ యూనిక్స్, దిస్ ఈజ్ ఏ లైనక్స్. వై? బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యాష్. మళ్ళీ పవర్ పాయింట్కి వెళ్దామండి. అమ్మ అర్థమైంది ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ కమాండ్. టైం అయిందండి. ఒకసారి కమాండ్ మధ్యలో ఆపకూడదు కదా, జస్ట్ వస్తున్నాను. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ ఫార్మాట్. సింప్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ ఫార్మాట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కమాండ్. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫైల్ సిస్టమ్. నథింగ్ బట్ థర్డ్ కాంపోనెంట్ అండి. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ కెర్నల్, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ shell, completed. The third component is file system. Tomorrow we will discuss about this topic. Okay? Okay na? Okay sir. Record అవుతుందా అండి? Yes sir. Yes. How will stop this record?
అటెండెన్స్ చేయరా ఇంకా Yes. అటెండెన్స్ చేస్తారు కదా సో వచ్చింది